नंबर 268 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सयक़ूलून सलासतुर राबिउहुम कल्बुहुम वयक़ूलून खम्सतुन सादिसुहुम कल्बुहुम रजमन बिलग़ैब वयक़ूलून सबअतुन वथामिनुहुम कल्बुहुम क़ुल रब्बी अअलमु बिइद्दतिहिम मा यअलमुहुम इल्ला क़लील फला तुमारि फ़ीहिम इल्ला मिराअन ज़ाहिरा वला तस्तफ़्ति फ़ीहिम मिनहुम अहदा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 13 आयतों के अल्लाह रब्बुल आलमीन द अस्हाब कहफ ददग़ मरहले तज़किरा वकड़ा कि हर कल खार वाला पागवी बाने खबर शो और या खार वाला गज़े त लाड़ो न अल्लाह रब्बुल आलमीन पागवी बाने मौत अगा तारीको मख़ पे आरिज़ी मर्ग तारी शवे उस पे अल्लाह रब्बुल आलमीन मुस्तकिल मर्ग आगा तारीख हो बे इख्तिलाफ पदे खबर राग चेरा दगार सिर्फ दाखिला बंद को देवाल बोरतो वो है वहाँ खलक चागा हुक्मरान तबका व बाख्तियार तबका व अगोवे च न पदे बाने ममंगे इबादत खाना जोड़ो च खलक वर्तज़िर अजीम दागी न पस दो खबरें अगा अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़िक्र की। अवलनी खबरदार च अल्लाह रब्बुल आलमीन दा पेशनगोई वर्कड़े व यकीनन ददियों पद तादाद के बखलक इख्तिलाफ के द तादाद देर ज़रूरी ख़बर न हुआ कि ज़रूरी वे न अल्लाह रब्बुल आलमीन बदागे बयान करे वे आम तौर मान इंसान पर मिजाज और फितरत की दाय ख़बर परतर चिकन नाकल दे बग़ैर ज़रूरी ख़बरों के दिलचस्पी अगडे रज़ियात आखिर न दागे तज़किर अल्लाह रब्बुल आलमीन करना द्वेम चिकला द सवाल शो द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम न चेरा द अस्हाब कहफ सो को ज़ुल्क़रनैन सो को रूह सतवीले कीगी तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बग़ैर द इंशाअल्लाह न हुई चेहरा ज़ब सबा जवाब दर कमा दा खबर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन खवंद लगी तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे आज़माइश के वाचो पिंजल्लस रोज़ पस चिदे नगबिया वही राला पदी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अख़पल पैगम्बर तो आम मोमिनान तदा हिदायत को चिता सुटोल असबाब अग़ फराहम के खुदागी बावजूद चिदे नगब असबाब बानी ईमान न रावड़े और यकीन बब पे न कवई बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तबजान सपारे चरक अल्लाह रब्बुल आलमीन द कारो वक्त नदाब कीगी नुद्व कलिमात दी इस्लाम को ढेर ज़्यादा हुसन और खूबी पर इस्लाम के मौजूद दा नदी वजना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चकम हिदायत और किरदी पागा हिदायतों के न इंसान द जवन बका दा लका मसलन इंसान कल यो नेमत अगदत मिलाउशी नु पकार द च पौरन दे अल्हम्दुलिल्लाह हुई नु द नेमत न बदे ख़ुनुम वाखले अल्लाह रब्बुल आलमीन बोल द नेमत बिया हम वर्के दगशान योसिस दे हुई नी पस्तर को बाने खव लगी पजड़ा बाने वलगी नु फ़ौरन द तवेल पकार दी च माशाअल्लाह पदी सर अल्लाह रब्बुल आलमीन द ज़रर न खलक महफूज साथी और दग नेमत डेर मुमकिन द च अल्लाह रब्बुल आलमीन बदलम वर्के नु मंग आम तौर बाने कलिमा द माशाअल्लाह न हुई दागे द वजन मुश्किलात जोड़ीगी तो कद इंसान द वजन बल यो रोर त मुश्किलात जोड़ शी अल्लाह रब्बुल आलमीन बदाय कसरानी सी दगशान च इंसान यो कार कई नु बिया दागे द पारा पकार द च कलिमा द इंशाअल्लाह हुई ज़का अल्लाह रब्बुल आलमीन कुन फ़यकून ज़ात देता हर से चदे नागा वसाइल आगा बदे बराबर कड़ी भी अचानक दसे हादिसा बराशी चागा कार बतवन कड़े शी नु ददी वजन कलिमा इंशाअल्लाह वेल पकार दे आम और फ़ाम के खुदा खबर मशहूर शवी दे कम कार मुंगा न को नागे के मुंगा इंशाअल्लाह वयू हालांकि दादा इंशाअल्लाह दादा द इस्लाम यो शायरा दा इस्लाम ददी हुक्म कर दे च कलिमा द इंशाअल्लाह बे इस्तेमाल नो बदस तरीक़ा बाने ददी इस्तेमाल कवल च इंसान दागी कवल इरादा न भी दे इंशाअल्लाह हुई नो दा ददी सर टोका टकाला द इस्तेहज़ा दा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तरगीब दावर कर दे च कम यो कार तके नो असबाब बम फराहम के अल्लाह रब्बुल आलमीन नबा मदद और नुसरतम वाड़े नु दगशान यो इंसान यो बल यो ताज्जुब वाला सिजुइन नु पकार दे च सुबहानल्लाह हुई द अल्लाह अकबर किब्रियाई द अल्लाह ताला किब्रियाई बयान की नु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम त अल्लाह ताला बराए रास्त और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ज़रिया बांधे मोमिनान त अल्लाह रब्बुल आलमीन दा हिदायत वरको च तासु दा मो च जब सबा दा कार कोमा
بلکې دا ورسره وایي که الله رب العالمین وغوښته نو زه به یې وکړم، که الله رب العالمین ونه غواړي نو زه یې نشم کولی. دغه شان خپل رب یادوه، کله ناکله د انسان نه هیر راشي، د انشاءالله ونه وایي نو چې څرنګې دته فورا یاد شي نو پکار ده چې د کلمه د انشاءالله ووایي او الله رب العالمین ځان ته یاد ساتي، نو یقینا الله رب العالمین به په ده باندې بندې دروازې کولاوي، مشکلات به الله رب العالمین د ده حل کوي. او په دې کې الله رب العالمین په دې اولنی آیت کې دا تعلیم هم ورکو چې کوم غیر ضروري خبرې دي، غیر ضروري خبرې دا دي چې د انسان صرف د معلومات د حد پورې د هغې تعلق وي، د عمل سره د هغې تعلق نه وي. نو پکار دی چې انسان په داسې خبرو کې دلچسپي نه لري، بلکې په داسې خبرو کې دلچسپي اخیستل پکار دي چې هغه د انسان د عمل سره تعلق ساتي، د قبر د سوال او د جواب سره تعلق ساتي، د میدان حشر د سوال او د جواب سره تعلق ساتي، د جنت د داخلېدو اسباب چې دی نو هغه خبرې ګرځېدی شي. نو پکار دی چې انسان په داسې خبرو کې دلچسپي والي. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ظاهره خبره ده په یو معاشره کې نبی علیه السلام کار کوو نو که د هر چا له نبی علیه الصلاۃ والسلام مخ اړولی نو بیا به مشکلات پیدا کېده. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی فرمایي چې ته د دوی سره ډېر په گهرایي کې مزه، بس ظاهري طور باندې چې دوی څه وایي نو بس ته ورته ووایي چې بس ته ښه وې، نور الله رب العالمین ته معلومه ده چې حقیقت څه دی او څه نه دی. البته د دیو نه تپوسونه مه کوه چې یاره داسې څنګه دی او څنګه نه دی، ځکه د دیو به پکې مزید دلچسپي چې دی نو هغه بړاویږي. سیقولون عن قریب دا خلک به ووایي ثلاثتن چې د اصحاب کهف تعداد 3 دی، رابعهم کلبهم څلورم د دیو سپی دی، ویقولون او یو ډله به دا ووایي چې خمستن د دیو تعداد 5 دی، سادسهم کلبهم شپږم د دیو چې دی هغه سپی دی. نو رجما بالغیب الله رب العالمین فرمایي چې دا د اټکل پاسول دي، دا د غیب خبرې دي چې په حقیقت باندې دیو ته هېڅ علم نشته. ویقولون سبعة او څه خلک به ووایي چې دا 2 کسانو، وثامنهم کلبهم او اتم چې دی نو هغه د دیو سپی و. نو دې قول ته بیا مفسرینو ترجیح ورکړ ده چې دا رجما بالغیب د الله رب العالمین د دې اولنۍ 2 نظریاتو سره لګول دی. یو نظریه دا ده چې دا 3 کسان دي، څلورم سپی دی. دویمه نظریه دا ده چې دا 5 کسانو، شپږم سپی دی. نو دې ته الله رب العالمین رجما بالغیب ویلي، په دې باندې الله رب العالمین رد کړی دی. او دا دریم قول چې الله رب العالمین را نقل کړ دی نو په دې باندې الله رب العالمین څه تفسیره نه ده کړې، صرف دومره ویل دي چې ویقولون سبعة چې څه خلک به ووایي چې دا 2 کسان دي، وثامنهم کلبهم او اتم د دیو سپی دی. نو اکثر په بایبل کې هم دا خبره لیکل او د قرآن کریم بعض مفسرین هم دا چونکې تاریخي خبره ده نو د بایبل نه را نقل کړې ده چې دا 2 کسانو. قل رب اعلم بعدتهم، لیکن مؤمنانو ته الله تعالی دا تعلیم ورکوي چې ته اعلان وکړه ربي رب زما چې دی اعلم بعدتهم، هغه ډېر زیات پوهه دی د دیو په شمېر باندې، ما یعلمهم نه پوهېږي د دیو په شمېر باندې او د دیو په تعداد باندې، الا قلیل مگر ډېر کم خلک. فلا تماری فیهم، نو ته بحث مه کوه د دیو سره د دې اصحاب کهف په باره کې، الا مراء ظاهرا مگر بحث ظاهري سرسری خبر اتره ورسره وکړه. ولا تستفتی او ته فتوا مه غواړه فیهم د دې اصحاب کهف په باره کې، منهم د دیو نه احدا د هیڅ چا نه، په دیو کې د هیڅ چا نه چې دی نو د هغې متعلق څه معلومات مه اخله، ځکه د دیو سره مستند معلومات نشته. مستند معلومات هماغه دي چې کوم قرآن کریم کې الله تعالی ته بیان کړي دي. ولا تقولن او ته مه وایه لشیء د یو کار متعلق انی فاعل چې یقینا زه کوونکی ما ذالک د دې کار غدن سبا، داسې کلکه خبره مه کوه، الا ان یشاء الله مگر دا ورسره وایي چې الله رب العالمین وغواړي نو زه به دا کار وکړم. واذکر ربک او یادوه خپل رب اذا نسیت کله چې ستا نه هیر شي دا رب. وقل او دا خبره وکړه عسى ان یهدیني چې قریبه ده یقیني ده، ان یهدیني ربي چې رهنمایي وکړي زما رب، لاقرب ډېر زیات نږدې من هذا د دې خبرې نه رشدن په اعتبار د رهنمایي سره او په اعتبار د هدایت سره. نو الله رب العالمین برته رهنمایي کوي بشرط د دې چې انسان الله رب العالمین ته ځان وسپاري او د الله رب العالمین نه مدد او نصرت وغواړي. سیقولون عن قریب وبوي دا خلق 3 چې د دیو تعداد 3 دی، رابعهم کلبهم څلورم د دیو سپی دی، ویقولون او دیو څه خلق به ووایي 5 چې تعداد د دې اصحاب کهف 5 دی، سادسهم کلبهم شپږم د دیو سپی دی. رجما بالغیب دا د اټکل او د توک خبرې دي، د غیب خبرې دي.
ويقولون وسخلق بوي سبعة چې دا وکسانو وثامنهم كلبهم اتم د دې اوس په قلت ورته وای د الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ربي اعلم زما رب چې ډېر خپويږي بعدتهم د دې په تعداد او پشمار باندې ما يعلمهم نه پويږي د دې په حقیقت باندې الا قليل مگر کم خلق فلا تماري فيهم نتبحث مباحثه مکو د دې سره د اصحاب کهف متعلق الا مراء ظاهرا مگر بحث ظاهری سرسری ولا تستفتی فيهم او تفتو مغواړه سپوس مکوان فيهم د اصحاب کهف متعلق منهم احدا پدیو کې د هچانا ولا تقولن او تمویا لشيء د یو کار متعلق انی فاعل چې یقینا زکون کې ما ذالک د کار لرا غدن سبا الا ايشاء الله مگر دا کلمه پکې سیوا کوي چې مگر الله رب العالمین غواړي واذكر ربك او یاد کا خپل رب لرا اذا نسيت کله چې تهیر کړی شي وقل او تویا عسى یقینا ان يهديني ربي چې رهنمایي کی زما رب لاقرب من هذا رشدا ډیر نږدې د دې کار نه په اعتبار د رهنمایي سره په اعتبار د هدایت سره واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين